سی پیک نے فوکس میں تو لے آیا ہے بلوچستان کو، ساری دنیا میں بات ہو رہی ہے اس کی. انسرجنسیز کے بارے میں وہاں کے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے، جو متعلقہ لوگ ہیں، کہ جو صرف جو فورن ایجنسیز ہیں، جس میں راہ ہے، CIA ہے، موساد ہے، NDS ہے، نام لیے انہوں نے باقاعدہ، وہ وہاں پر یعنی جو تخریبی کارروائیاں ہیں اس کو سپانسر کر رہے ہیں. لوگ وہیں سے مل جاتے ہیں، تو دنیا کے کسی بھی اس میں مل جاتے ہیں، جن کی وجہ سے وہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بارڈر کی دوسری طرف سے لوگ آتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کارروائی کرتے ہیں اور واپس بھاگ جاتے ہیں. خاص طور سے چمن کے ساتھ جو علاقہ سپن بالدک ہے اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ان کا کہنا یہ ہے، اور ان کے پاس اس کے کافی ثبوت ہیں، کہ فراری کیمپس ہیں جہاں انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، اور یہ NDS کی اور را کی نیچے یہ ٹریننگ ان کی ہو رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو سی پیک ہے، سی پیک نے اس کی اہمیت میں اضافہ تو کر ہی دیا ہے. اچھا، اب معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ 5 ملکوں کی ایجنسی جو ہے وہ ایجنسیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. میں اب ڈیفیکلٹ پورشن کی طرف آ رہا ہوں. عمل کا رد عمل ہوتا ہے. ٹھیک، ایک سٹیج پہ آپ نے بھی فراری کیمپ بنائے، آپ نے بھی آپریشنز لانچ کیے، پوری طویل ہسٹری ہر ایک کو پتا ہے، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اب رد عمل میں آپ آئے، اور المناک بات یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کی تعداد ملک وائز بڑھتی جا رہی ہے. ایک فریق کو آپ بھول رہے ہیں، اور یہ نیا فریق ہے، اور وہ ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس، UAE. ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک. وہ فریق جو ہے، آپ شاید حیران ہوں گے یہ چیز سن کے کہ انہوں نے پاکستانیوں کو خاص ایک پاسپورٹ پہ ویزا دینا بند کر دیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں انہوں نے تقریباً 32,000 آدمی نکال جو بھی عرض کروں گا، میں آپ کو عرض کروں گا، دے آر انفارچونیٹلی کہ وہ ہمارا ایک پورا اثاثہ تھا، اور ہم نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے وہاں، HR وائز بھی. مطلب UAE بنائی ہے ہم لوگوں نے، ٹو بی ویری آنےسٹ. میں ایک کا مبالغہ نہیں کہہ رہا، نہیں جی نہیں، ہر چیز ہم نے ان کی ایئر لائن ہم نے بنائی، ان کی ایئر فورس ہم نے بنائی. صاحب میں ایک عرض کروں، میں معاملے کو آگے عرض کروں. میں ایک وہاں منسٹر تھے ٹورزم کے، ان کے پاس گیا دوپہر، ایمبیسڈر بھی تھے ہمارے کچھ 4 سال پہلے، تو باتیں ہو رہی. وہ منسٹر جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ جس گھر میں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ پاکستانیوں نے بنا کے دیا، جس گھر میں وہ بیٹھا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حالات ان سے بھی خراب ہو گئے، اور مسئلہ جو ہے اس وقت 2 ہیں. ایک سی پیک یعنی گوادر سے جو سارا نکلے گا، اور دوسرا آپ نیچرل منرل ویلتھ کو بھول رہے ہیں بلوچستان کی. اٹ از ان ٹریلین آف ڈالرز. ٹھیک، آپ کبھی ان کیمرہ بریفنگ لیں. گیا ہے کہ جو ناراض لیڈرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہربیار مری ہے یا وہ برامدار بختی ہیں، ان کیا یہ اس پروگرام کو جس کو ہم سی پیک کے نام سے جانتے ہیں اس کو مکمل ہونے سے روک پائیں گے؟ ان کی اتنی دیکھیں 2 چیزیں، ایک تو اگر ان کی امپورٹنس نہ ہو تو ان کو دوسرے ملک جو ہیں وہ اس طرح نہ رکھیں جس طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ودر ہو جائیں، ختم ہو جائیں. لیکن تیسرے شخص کا بھی آپ نے نام نہیں لیا، جو خان آف کلات ہیں، جی جو برطانیہ میں رہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی سگنیفیکنس نہیں ہے تو ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں، ہمارے جو عسکری یعنی لیڈرز ہیں، اور پھر ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، وہ ان سے بات چیت کیوں کرتی ہے؟ بار بار کیوں کہتی ہے واپس آ جاؤ؟ بار بار کیوں آفر کرتی ہے کہ ریکنسیڈریشن کر لیتے ہیں؟ حالانکہ آپ نے جس طرح کہا، مجھے تھوڑا سا اس سے اختلاف یہ ہے، ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، انہیں یہ پتا ہے کہ یہ لوگ اویلیبل ہیں. برا کام کرنے کے لیے بھائی صاحب آپ کو پتا ہے 2 بندے کافی ہوتے ہیں. اچھا کام کرنے کے لیے آپ کو 1 لاکھ بندہ بھی کام کر رہا ہوگا نا. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں راؤ صاحب کہ جب سی پیک یہاں سے آئے گا، اب سی پیک کا مسئلہ صرف پاکستان کا اور چائنا کا تو مسئلہ ہے نہیں. جو دنیا کے بڑے چودھری ہیں انہوں نے پاکستان کی مخالفت میں اس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی. وہ اس نئے چودھری کے چکر میں ہیں جو پاکستان کی خواہش ہے کہ شاید وہ بڑے چودھری سے بھی لڑ پڑے ہمارے لیے. مسئلہ یہ کہ اس کی ساری اکانومی امریکہ کے ساتھ ہی ٹائڈ ہے. اس نے جو چیزیں منگوانی ہیں، جو بھیجنی ہے، ساری کی ساری یہ وہیں جانی ہے، یورپ جانی ہے، امریکہ جانی ہے. تو اس کو تو امریکہ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا بھی نیڈ ٹو اسٹیپ بیک اینڈ سی کہ ہمارا اصل تھریٹ ہے کیا. آپ نے بہت سے لوگوں کے نام لیے، میں اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں برطانیہ کی ایجنسیاں بھی شامل ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ کہ جس وقت یہاں پر ریمنڈ ڈیوس ہو رہا تھا، اس وقت برطانیہ کے ڈپلومیٹ جو ہیں وہ باقاعدہ
ट्रकों के साथ असले के साथ पकड़े गए थे। उन्होंने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्लेम की थी। उनको आधी रात के वक्त पाकिस्तान के बहुत ही सरकर्दा सियासी रहनुमाओं ने प्राइवेट जेट पे उठा के रात को बिठा के दुबई भेज दिया, दुबई से वापस चले गए, मामला खत्म कर दिया गया। ये सारी चीजें पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के इंपॉर्टेंट अफसरों के नोटिस में, ईमेल्स गई हुई हैं दोनों हुकूमतों के दरमियान हाईली। तो ये जो सारा चक्कर है कि इस इलाके में हो क्या रहा है, मसला ये है कि जो बलूच, मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में साल पहले भी दाखिला मुमकिन नहीं था, यानी आप घुस नहीं सकते थे उसमें। उसके गेट के ऊपर बीएलए के झंडे जो हैं वो पेंट हुए होते थे, बीएलए के लड़के जो हैं वो बैठ के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, और वहां सिर्फ एक ही लेक्चर दिया जाता था जो तालीम होती थी, वो ये है कि हमने पाकिस्तान से अलहदा होना है। ये कैफियत, मेरे साथ आप बैठ के 3.5 घंटे उन लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ इंटरेक्ट करके आए हैं, आपका गट रिएक्शन क्या है इसके बारे में? अच्छा बुखारी साहब, जहां अगर हम एक कंपैरिजन में देखें बलूचिस्तान की सूरत हाल को, और ज्यादा नहीं सिर्फ 5 साल पहले का कंपैरिजन कर लें, जब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का झंडा नहीं लग सकता था, जब अवारान हमारे हाथ में नहीं था, कोई शख्स वहां जा नहीं सकता था, और जाहिर है आजाद बलूचिस्तान का नारा लग रहा था। अगर हम उस कंपैरिजन में करें तो जो सूरत हाल इस वक्त ग्राउंड पर नजर आती है वो बड़ी हौसला अफजा है। ठीक। अच्छा, इसमें मगर मसला ये है, जब हम यूनिवर्सिटीज में लोगों से मिलते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो वो एक उस खौफ की कैफियत का शिकार है जिसमें ऐसा फील होता है कि वो ये फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या वो सेफ जोन में आ गए हैं या नहीं आए। ठीक। उनको ये महसूस नहीं होता, वो ये कह नहीं सकते कि हम अब बेहतरी की तरफ आ गए हैं। एक नाउमीदी की कैफियत पिछले, चूंकि वो 73 से जो एक वक्त शुरू हुआ, उससे लेकर अब तक लोगों के ऑपरेशन से जो आप कह रहे हैं भुट्टो के दौर में जो शुरू हुआ, ठीक, उस वक्त से लेकर अब तक लोगों के ज़हनों में जो खौफ बैठा हुआ है, वो जो नस्ल दर नस्ल आ रहा है, उसकी वजह से अगर उनको, और जो उन्हें मुसलसल बताया गया है, उन्हें बताया गया फौज आपके दुश्मन है, उसने आपको मारना ही मारना है। अब उनको 2 लोग उम्मीद दिला सकते हैं, एक तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप दिला सकती है जो कि नहीं दिला रही ग्राउंड पे, ठीक। दूसरे जो दिला रहे हैं उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है, जिसका आपने खुद इशारा किया, बिकॉज़ दे थिंक दे आर किलर्स। ठीक, उनका परसेप्शन ये है। अब हमारा परसेप्शन ये है वहां पर जाने के बाद कि ऐसा नहीं है, उन लोगों का परसेप्शन ठीक नहीं है, लेकिन उनका परसेप्शन ठीक करने का किसी के पास हल नहीं है। ठीक, कोई ग्राउंड पर कोई किसी के पास सोल्यूशन मौजूद नहीं है। अब ये जो गौरी साहब बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट किया चीजें, अब जाहिर है सनाउल्लाह ज़हरी साहब को तो किसी ने नहीं रोका, जनाब आप अपने इलाके में जाके थोड़ी डेवलपमेंट कर दें। ठीक। जो भी मैंगल्स रहे हैं या रईसानीज रहे हैं या बुकटीज रहे हैं, उनको किसी ने नहीं रोका कि आप अपने इलाके में थोड़ी डेवलपमेंट कर दें, और वो लोग शायद लाहौर जैसी या कराची जैसी फैसिलिटीज या इस्लामाबाद जैसी तो मांग भी नहीं रहे, उनको तो आप थोड़ा सा भी अगर फैसिलिटेट कर दें, कुछ बुनियादी ढांचा बना दें। ये बात ये है कि अगर वो देखें सी पैक के हवाले से दोबारा से, ये हमारा प्लान नहीं है, ये जिनका प्लान है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी होंगी, टीओआर उनके होंगे, एसओपीज उनकी होंगी। सर पावर एक तरह बिहेव करती है, चाइनीज जो है वो हमारे दोस्त नहीं है। तो फॉर गॉड्स सेक, इससे पेशतर के स्टेट हमारे हाथ से निकले, द स्टेट्स नीड्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। याद रखें कि ये सी पैक है, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसके बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो 2030 में कंप्लीट होने हैं। वो 7 लाख जॉब जो क्रिएट होनी है वो 2030 का मार्जिन है। उस वक्त, इस वक्त पाकिस्तान का 20 साल का लड़का है, वो 45 साल का हो चुका होगा या 40 साल का हो चुका होगा, ठीक है ना। 20 साल के बाद का प्रोग्राम आप मुझे दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए वो प्रोग्राम 15 साल के बाद। तो इसलिए जरूरी है कि जो पाकिस्तान की स्टेट है वो नंबर 1 अपनी जिम्मेदारी, ये जो 70 साल हो गए हैं, ये जो हमने पाले हुए ना म्यूजियम्स के नाम पे कि ये फाटा है, वहां पर अभी तक जो है वो एफसीआर के जरिए चलेगा, वो हमारा कानून ही नहीं है। नहीं, वो लोग पूछ रहे हैं, लोग वहां पूछते हैं हमारे से, उन्हें कहा ये किसका इलाका है, अफगानिस्तान का, तुम्हारा नहीं है। उसने कहा ये ट्राइबल्स क्यों रखे, ये डायनासोर, कल्चरल डायनासोर क्यों पाले हुए हैं? ये मेरे रिटोरिक से नहीं रिकॉर्ड है, कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। उन्होंने कहा, उनके मतलब रिपब्लिकन गार्ड के हेड है, उन्होंने कहा कि हम 2.5 से 3 लाख के प्रोग्राम के जरिए सजेस्ट कर रहा हूं कि व्हाट आई परसीव, हो सकता है आर्मी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो, वी नीड टू डेवलप फुल फ्लेज कंटोनमेंट्स बलूचिस्तान के पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के ऊपर। ये जो ड्रामा है इस्लामी मुल्क का, और देखें कल को जैसे वहां होंगे, एक तो बहुत सारे लोगों को वहां पर कंटोनमेंट्स में काम मिल जाएगा ईंटें लगाने का, वो कल को ईंटें लगाना सीख लेंगे, वो हो सकता है गवादर चले जाए। वो मतलब अभी से, चाइना तो जब आएगा इस खतरे से आगाह भी है जो हमें दिखाई देता है कि जनाब वो $400 बिलियन का एक जो रॉ का एक डेस्क कायम किया गया है, और उसमें फिर सीआईए का बजट अब ऐड हो जाएगा। तो आपने कुलभूषण को तो पकड़ लिया, उसकी टीम को तो वाइंड अप कर दिया, लेकिन जो नई चीज आने वाली है वो एक अलग से चैलेंजेस है। तो वो चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं, काम इतना ज्यादा करने का कि उस महाज पर पूरा एक फ्यूचर में काम करना पड़ेगा। और ये इनके पास इतनी जो है वो कुमक कहां से पहुंच रही है, तो उनका जवाब ये था कि इस चीज को समझने की जरूरत है कि जी इंटरनेशनल गेम है और यहां पर बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, और पाकिस्तान अपना हिस्सा डाल रहा है जिस हद तक हम लड़ सकते हैं। हमें मीडिया की भी जरूरत है, हमें जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट्स की भी जरूरत है, हमें अच्छी गवर्नेंस की भी जरूरत है, हमें अच्छा मैसेज देने की भी जरूरत है। सो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान के उस सूबा बलूचिस्तान में दुनिया के
बेहतरीन ज़खायर हैं जो बलोचिस्तान का सिर्फ रिकॉर्ड एक 5 साल में बलोचिस्तान को जो है वो इंडिपेंडेंट कर सकता है, और जो 10 साल में पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक IMF से जान छुड़ा सकता है। सर्वेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, इस पर बेहतर और लोग कमेंट कर सकते हैं। तो वो जाहिर सी बात है, उस पर पूरी दुनिया की तवज्जो है। हमें देखना पड़ेगा कि किस किस तरह के बयानात समंदर पार से आए हैं, समंदर के अतराफ से आए हैं, आसपास से आए हैं। सो इन तमाम हालात के अंदर हमें ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए इग्नोर भी नहीं करना, पूरे वो उस तरह ना रखें जिस तरह उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है ना, ये विदर हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन तीसरे शख्स का भी आपने नाम नहीं लिया, जो खान अफ़-कल्लात है, जी जी, जो बरतानिया में रहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनकी सिग्निफिकेंस नहीं है तो हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, हमारे जो अस्करी यानी लीडर्स हैं, और फिर हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, वो इनसे बातचीत क्यों करती है? बार बार क्यों कहती है वापस आ जाओ? बार बार क्यों ऑफर करती है कि रिकंसिडरेशन कर लेते हैं? हालांकि आपने जिस तरह कहा, मुझे थोड़ा सा उससे इख्तलाफ ये, हमारे लोग बैठे हैं, उन्हें ये पता है कि ये लोग अवेलेबल हैं। बुरा काम करने के लिए भाई साहब आपको पता है 2 बंदे काफी होते हैं। अच्छा काम करने के लिए आपको 1 लाख बंदा भी काम कर रहा होगा ना। तो ये जो बातें कर रहे हैं राव साहब कि जब CPEC यहां से आएगा, अब CPEC का मसला सिर्फ पाकिस्तान का और चाइना का तो मसला है नहीं। जो दुनिया के बड़े चौधरी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत में उसको डिसरप्ट करने की कोशिश नहीं करनी। वो उस नए चौधरी के चक्कर में है जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि शायद वो बड़े चौधरी से भी लड़ पड़े हमारे लिए। मसला ये कि उसकी सारी इकॉनमी अमेरिका के साथ ही टाइड है। उसने जो चीज़ें मंगवानी है, जो भेजनी है, सारी की सारी ये वहीं जानी है, यूरोप जानी है, अमेरिका जानी है। तो उसको तो अमेरिका से लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें थोड़ा सा भी नीड टू स्टेप बैक एंड सी कि हमारा असल थ्रेट है क्या। आपने बहुत से लोगों के नाम लिए, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। इसमें बरतानिया की एजेंसियां भी शामिल हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जिस वक्त यहाँ पर रेमंड डेविस हो रहा था, उस वक्त बरतानिया के डिप्लोमेट जो हैं वो बाकायदा ट्रकों के साथ, असले के साथ पकड़े गए थे। उन्होंने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्लेम की थी। उनको आधी रात के वक्त पाकिस्तान के बहुत ही सरकर्दा सियासी रहनुमाओं ने प्राइवेट जेट पे उठा के रात को बिठा के, अब उनको 2 लोग उम्मीद दिला सकते हैं। एक तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप दिला सकती है, जो कि नहीं दिला रही ग्राउंड पे। ठीक। दूसरे जो दिला रहे हैं उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है, जिसका आपने खुद इशारा बिकॉज़ दे थिंक दे आर किलर्स। ठीक, उनका परसेप्शन ये है। अब हमारा परसेप्शन ये है वहां पर जाने के बाद कि ऐसा नहीं है, उन लोगों का परसेप्शन ठीक नहीं है, लेकिन उनका परसेप्शन ठीक करने का किसी के पास हल नहीं है। ठीक, कोई ग्राउंड पर कोई किसी के पास सोल्यूशन मौजूद नहीं है। अब ये जो गौरी साहब बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट की चीजें, अब जाहिर है सनाउल्लाह ज़हरी साहब को तो किसी ने नहीं रोका, जनाब आप अपने इलाके में जाके थोड़ी डेवलपमेंट कर दें। ठीक, जो भी मैंगल्स रहे हैं या रईसानीज रहे हैं या बुकटीज रहे हैं, उनको किसी ने नहीं रोका कि आप अपने इलाके में थोड़ी डेवलपमेंट कर दें। और वो लोग शायद लाहौर जैसी या कराची जैसी फैसिलिटीज या इस्लामाबाद जैसी तो मांग भी नहीं रहे। उनको तो आप थोड़ा सा भी अगर फैसिलिटेट कर दें, कुछ बुनियादी ढांचा बना दें। ये बात यह है कि अगर वो देखें CPEC के हवाले से दोबारा से, ये हमारा प्लान नहीं है। ये जिनका प्लान है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी होंगी, TOR उनके होंगे, SOPs उनकी होंगी। सर पावर एक तरह बिहेव करती है। चाइनीज जो है वो हमारे दोस्त नहीं है। तो फॉर गॉड्स सेक, इससे पेशतर के स्टेट हमारे हाथ से निकले। द स्टेट्स नीड्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। याद रखें कि ये CPEC है, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसके बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो 2030 में कंप्लीट होने हैं। वो 7 लाख जॉब जो क्रिएट होनी है वो 2030 का मार्जिन है। उस वक्त, इस वक्त पाकिस्तान का 20 साल का लड़का है, वो 45 साल का हो चुका होगा या 40 साल का हो चुका होगा। ठीक है ना, 20 साल के बाद का प्रोग्राम आप मुझे दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए वो प्रोग्राम 15 साल के बाद। तो इसलिए जरूरी है कि जो पाकिस्तान की स्टेट है वो नंबर 1 अपनी जिम्मेदारी, ये जो 70 साल हो गए हैं, ये जो हमने पाले हुए ना म्यूजियम्स के नाम पे कि ये फाटा है, वहां पर अभी तक जो है वो FCR के जरिए चलेगा, वो हमारा कानून ही नहीं है। नहीं, वो फरीक जो है, आप शायद हैरान होंगे ये चीज सुन के कि उन्होंने पाकिस्तानियों को खास एक पासपोर्ट पे वीजा देना बंद कर दिया। ठीक कह रहे हैं आप। मैं तकरीबन 32,000 आदमी निकाले। जो भी अर्ज करूंगा, मैं आपको अर्ज करूंगा, दे आर अनफॉर्चुनेटली कि वो हमारा एक पूरा असासा था और हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है वहां, HR वाइज भी, मतलब UAE बनाई हम लोगों ने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक मुबालगा नहीं कह रहा, नहीं है, नहीं जी नहीं, हर चीज हमने उनकी एयरलाइन हमने बनाई, उनकी एयरफोर्स हमने बनाई। साहब मैं एक अर्ज करूं, मैं मामले को आगे अर्ज करूं। मैं एक वहां मिनिस्टर थे टूरिज्म के, उनके पास गया दोपहर, एम्बेसडर भी थे हमारे कुछ 4 साल पहले। तो बातें हो रही, वो मिनिस्टर जो थे उन्होंने कहा कि जिस घर में मैं बैठा हुआ हूं ये पाकिस्तानियों ने बना के दिया, जिस घर में वो बैठा हुआ है। अब मसला यह है कि हमारे हालात उनसे भी खराब हो गए, और मसला जो है इस वक्त 2 हैं, एक CPEC,
یعنی گوادر سے جو سارا نکلے گا، ٹھیک، اور دوسرا آپ نیچرل منرل ویلتھ کو بھول رہے ہیں بلوچستان کی. اٹ از ان ٹریلین آف ڈالرز. ٹھیک. آپ کبھی ان کیمرہ بریفنگ لیں. گیا ہے کہ جو ناراض لیڈرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہربیار مری ہے یا وہ برامداد بختی ہیں، کیا یہ اس پروگرام کو جس کو ہم سی پیک کے نام سے جانتے ہیں اس کو مکمل ہونے سے روک پائیں گے؟ ان کی اتنی دیکھیں دو چیزیں، ایک تو اگر ان کی امپورٹنس نہ ہو تو ان کو دوسرے ملک جو ہیں دبئی بھیج دیا، دبئی سے واپس چلے گئے، معاملہ ختم کر دیا گیا. یہ ساری چیزیں پاکستان کے فارن آفس کے امپورٹنٹ افسروں کے نوٹس میں ای میلز گئی ہوئی ہیں دونوں حکومتوں کے درمیان ہائیلی. تو یہ جو سارا چکر ہے کہ اس علاقے میں ہو کیا رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو مثال کے طور پہ بلوچستان یونیورسٹی میں سال پہلے بھی داخلہ ممکن نہیں تھا، یعنی آپ گھس نہیں سکتے تھے اس میں. اس کے گیٹ کے اوپر بی ایل اے کے جھنڈے جو ہیں وہ پینٹ ہوئے ہوتے تھے، بی ایل اے کے لڑکے جو ہیں وہ بیٹھ کے اندر ایڈمنسٹریشن چلاتے تھے، اور وہاں صرف ایک ہی لیکچر دیا جاتا تھا جو تعلیم ہوتی تھی، وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان سے علیحدہ ہونا ہے. یہ کیفیت میرے ساتھ آپ بیٹھ کے 3.5 گھنٹے ان لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے آئے ہیں، آپ کا گٹ ریئیکشن کیا ہے اس کے بارے میں؟ اچھا بخاری صاحب، جہاں اگر ہم ایک کمپیریزن میں دیکھیں بلوچستان کی صورتحال کو، اور زیادہ نہیں صرف 5 سال پہلے کا کمپیریزن کر لیں، جب بلوچستان یونیورسٹی میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لگ سکتا تھا، جب آواران ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، کوئی شخص وہاں جا نہیں سکتا تھا، اور ظاہر ہے آزاد بلوچستان کا نعرہ ایک لگ رہا تھا. اگر ہم اس کمپیریزن میں کریں تو جو صورتحال اس وقت گراؤنڈ پر نظر آتی ہے وہ بڑی حوصلہ افزا ہے. ٹھیک. اچھا، اس میں مگر مسئلہ یہ ہے جب ہم یونیورسٹیز میں لوگوں سے ملتے ہیں، پبلک میں جاتے ہیں، تو وہ ایک اس خوف کی کیفیت کا شکار ہیں جس میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کیا وہ سیف زون میں آ گئے ہیں یا نہیں آئے. ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا، وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم اب بہتری کی طرف آ گئے ہیں. ایک نا امیدی کی کیفیت پچھلے، چونکہ وہ 73 سے جو ایک وقت شروع ہوا اس سے لے کر اب تک لوگوں آپریشن سے جو آپ کہہ رہے ہیں بھٹو کے دور میں جو شروع ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک لوگوں کے ذہنوں میں جو خوف بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو نسل در نسل آ رہا ہے، اس کی وجہ سے اگر ان کو، اور جو انہیں مسلسل بتایا گیا ہے فوج آپ کے دشمن ہے، اس نے آپ کو مارنا ہی مارنا. سی پیک نے فوکس میں تو لے آیا ہے بلوچستان کو، ساری دنیا میں بات ہو رہی ہے اس کی. انسرجنسیز کے بارے میں وہاں کے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے، جو متعلقہ لوگ ہیں، کہ جو صرف جو فورن ایجنسیز ہیں، جس میں راہ ہے، سی آئی اے ہے، موساد ہے، این ڈی ایس ہے، نام لیے انہوں نے باقاعدہ، وہ وہاں پر یعنی جو تخریبی کاروائیاں ہیں اس کو سپانسر کر رہے ہیں. لوگ وہیں سے مل جاتے ہیں، تو دنیا کے کسی بھی اس میں مل جاتے ہیں، جن کی وجہ سے وہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بارڈر کی دوسری طرف سے لوگ آتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کاروائی کرتے ہیں اور واپس بھاگ جاتے ہیں. خاص طور سے چمن کے ساتھ جو علاقہ سپن بالدک ہے اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ان کا کہنا یہ ہے، اور ان کے پاس اس کے کافی ثبوت ہیں، کہ فراری کیمپس ہیں جہاں انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، اور یہ این ڈی ایس کی اور را کی نیچے یہ ٹریننگ ان کی ہو رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو سی پیک ہے، سی پیک نے اس کی اہمیت میں اضافہ تو کر ہی دیا ہے. اچھا، اب معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ 5 ملکوں کی ایجنسی جو ہے، وہ ایجنسیز جو ہیں وہ کام کر رہی. میں اب ڈیفیکلٹ پورشن کی طرف آ رہا ہوں. عمل کا رد عمل ہوتا ہے. ٹھیک. ایک سٹیج پہ آپ نے بھی فراری کیمپ بنائے، آپ نے بھی آپریشنز لانچ کیے، پوری طویل ہسٹری ہر ایک کو پتا ہے، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اب رد عمل میں آپ آئے، اور المناک بات یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کی تعداد ملک وائز بڑھتی جا رہی ہے. ایک فریق کو آپ بھول رہے ہیں، اور یہ نیا فریق ہے، اور وہ ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس، UAE. ٹھیک کہا بالکل.